پاکستانی زندگی میں انسانوں کو کن کن مسائل کا سامنا ہے، ہماری آنے والی جنریشن کس برڈن کے ساتھ جنم لے گی اور ہم مغرب سے کس قدر پیچھے رہ گئے ہیں، اس طرح کی باتیں سننے اور کرنے کے شاید اب ہم عادی ہو چکے ہیں۔ لیکن پاکستانی زندگی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہم نے کس حد تک کی ہے؟ کیا یہاں پہ موجود جو انسان ہیں ان کی زندگیوں میں واقعی بہت مسائل ہیں کہ ہم مغرب سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں یا ہم مغرب سے مختلف ہیں؟ آج ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، بات کرنے کی کوشش کریں گے، ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم شاید اپنی ڈسکشن میں پاکستانی زندگی کو کسی خاص پیرائے میں ڈیفائن نہ کریں، لیکن ہماری تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے، ہمارا کلچر ہمیں کیا بتاتا ہے، کس حد تک ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آج کی ڈسکشن میں ہم ان تمام باتوں پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے ڈاکٹر سعید الرحمان۔ ڈاکٹر سعید الرحمان کا تعلق یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے ہے اور لاہور شہر کے مختلف بڑے تعلیمی اداروں سے بھی وابستگی رہ چکی ہے۔ مختلف جرنلز میں اپنے ریسرچ پیپرز چھاپ چکے ہیں، اکیڈیمک جرنلسٹ ہیں، اسکالر ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانی زندگی آخر ہے کیا۔ ڈاکٹر سعید، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نیرنگ ٹاکس پہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستانی جو لائف ہے اس کو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی کنکلوژن دیں، جو کلچرل لائف ہے یا جو بھی ہے، تو کیا پاسبل ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا مطلب؟ یہ اوپننگ سوال میں آپ کنکلوژن لینا چاہ رہے ہیں، یہ تو ویسے مطلب ایک اچھا سٹارٹ بھی ہے، برا سٹارٹ بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بیسیکلی پنجابی میں شفٹ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ پنجابی چ میں زیادہ کمفرٹیبل۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا دیکھو، تسی کنکلوژن جڑی تواڈے خواہش ہے کہ کنکلوژن کسی چیز دیتی جائے، ایک یہ کتوں آئی ہے؟ مطلب اگر میں تواڈے کولوں پوچھاں، میرا تے خیال ہے کہ سانوں ہمیشہ تو سرٹینٹی ال دھکیلیا جاندہ ہے۔ جدوں تو اسی پیدا ہوئے ہیں، ساری جڑی ساری لائف ہے وہ یہ ہے کہ بڑی چیزاں سرٹن نے، انج ہویا تو تسی آ گئے، انج ہویا تو انج ہوئے گا، فیوچر تک ڈٹرمنڈ ہو جاندہ ہے۔ تے ظاہر ہے ایک انیٹ جی گل بن جاندی ہے اتھے ساری پاکستانی لائف چ کہ کنکلوژن ہونا چاہیے۔ صرف ایتھے نہیں، پوری دنیا دا مسئلہ ہے۔ صحیح، ہر ایک دے کول ایک کہانی ہے جدی ایک بگننگ، مڈل تے اینڈ ہے۔ ٹھیک ہے، او دے سائنسدان بھی ہر چیز، یعنی بے شک وہ بگ بینگ تے ایوولوشن تے او بنان، ٹھیک ہے، یا کوئی ہور نیریٹو بنان، دنیا دی سمجھ اس طرح دے کسی بھی نیریٹو نال آندی ہے۔ ٹھیک ہے، تے او دے وچ اے والی گل کرنا کہ کوئی ایک خاص مطلب ہے، ایتھے تک تو میرے خیال ہے ٹھیک ہے اگر انساناں نوں دسیا جاندا ہے کہ اے مطلب ہے زندگی دا۔ لیکن میرا خیال ہے اس مطلب نوں دوسرے دے تے امپوز کرن دی جدوں گل آ جاندی ہے نا، پھر کوئی صورتحال اور ہو جاندی ہے۔ لیکن وہ بھی ادوں ہوندی ہے نا کہ جدوں تسی یہ دسیا ہوندا ہے کہ جڑا تہاڈا رنگ جنوں تسی کالا کہندے ہو، وہ کالا سارے واسطے کالا ہے، ہو سکتا کسی واسطے وہ چٹا ہوئے، اے نہیں سکھایا جاتا کہ کسی طرح بہ کے ڈیسائڈ کر لینا کہ کیمیکل کمپوزیشن چ فرق تے نہیں وہ رنگ چ تے تہاڈے رنگ چ۔ اس دے بارے تہاڈا خیال ہے؟ یہ کی وجہ ہے؟ ساڈے کوئی اکیڈیمک کلچر انج دا ہے، ساڈے اسی کلچرلی انج دے ہاں کہ اسی بہ کے ڈائلاگ چ نہیں جاندے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جدید دنیا دا ایک مسئلہ ہے، پہلے انج نہیں سی ہوندا۔ صحیح، مطلب سائنٹیفک سرٹنٹی ہے نا جڑی، جنوں فلاسفی سرٹیٹیوڈ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میرا خیال ہے اس طرح کا رویہ پیدا کرتا۔ اگر تسی دیکھو کہ بہت سارے جڑے نے نا متشدد لوگ، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک میجورٹی ہے جنہوں نے انجینئرنگ پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور انجینئرنگ دے وچ نا کٹک کٹک
ਇੰਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਫੁਸਤਾਈਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਮਾਡਰਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਕਾਰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਟੈਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਥਾਟ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 91.5% ਇਹਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਔਨ ਦ ਵਨ ਹੈਂਡ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਸਮਵਨਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ, ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ on average every household has 2.3 children। ਉਹ 0.3 children ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਸਬੂਤ ਆ, ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਅਨਕੁਆਂਟੀਫਾਈਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਅਨਕੁਆਂਟੀਫਾਈਬਲ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਝ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਪੇ ਤੁਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਓਸ ਹੱਲ ਔਰ ਐਨਾਰਕੀ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਰਟਨਟੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਸਹੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਯਾਨੀ ਇੰਝ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਵੱਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟ ਵੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਮਾਨ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਮਾਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਬਰ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਵੂਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੇਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 30-35 ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਨੈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਲਬੂਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੀਜਨ 'ਚ ਵੱਖਰੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੂਹਾਨ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੂਪੁਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਕੇਓਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅਥਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਸਹੀ, ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਦੌਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਪਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਫੋਰਜਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਾਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ यहाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਵੈਸਟ ਦੀ ਔਰ ਈਸਟ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੇ ਈਸਟ 'ਚ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਪਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਮਸਲਨ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਮੁਲਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸਟ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰਸ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯੂਰਪ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬਾਰਡਰਸ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਹਰਹਾਲ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੋਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਆਮ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਤੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਸ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰਾਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡਨੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕੈਡਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ। ਉਹ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੁਗਾੜੀ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਅੱਛੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਵੈਸੇ ਜੁਗਾੜ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਵਾਈਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੁਗਾੜ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ, ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੁਗਾੜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਆਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੀਏ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਹੀਏ ਲਾ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਆਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਪੌੜੀ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਗਾੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੈਸਟ ਦੀ ਔਰ ਈਸਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ? ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ এনवायरमेंट ਵਾਸਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸਰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਝ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਦਿਓ ਕਿ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਸਟ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਮਰੀਕੀ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ 5 ਪਲੈਨਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਨਸ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਫਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਟ ਹੀ ਖਾ ਚੱਲੇ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁਗਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੁਗਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਵੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲੋਸੋਫਿਕਲੀ ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼, ਸੈਲਫ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਅੱਛੀ ਰੱਖਦਾ। ਸਹੀ। ਉਮੀਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਹੀ ਅੱਛੀ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਬਸ ਸੋਚੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਏਲੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀ 2003 'ਚ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 39-40 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ।
ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮੋਨੀਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੂਡੈਂਟ $32,000 ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੀਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਰੀਡਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਤੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਕੇ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਕੋਨਮੀ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਪਿਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਵਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਫਟ ਇਕੋਨਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਨਾਮ ਹੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਲੌਜਿਕ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੈ। ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੈ ਸਰ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦਾ ਕਰਫਿਊ, ਐਮਾ ਡੰਕਨ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਟਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਆਏ ਬਾਸ਼ਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਐਂਟੀ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਸਮਹਾਓ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਚਤ ਹੈ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਜਿਪਟ 'ਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ ਹੁਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਸ਼ਾਇਦ 30 ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 32 ਸਾਲ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮਲ ਔਰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਦਾ ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਇਕੋਨਮੀ, ਲਾਜ਼, ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ?
ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਨਫਾਰਮਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਫਿਲਾਸਫੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦ ਸਟੇਟ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਰਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਦੱਸ, ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਖੜਨਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਿਆ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਾਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਲਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਲਾਣ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਲੁਕਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥਿੰਗਸ ਆਫ ਆਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਂਸ ਬਾਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਐਨਕ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਓਟਿਕ ਔਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਲੱਗਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੈਥਡ ਇਨ ਦੇਅਰ ਮੈਡਨੈਸ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮੈਥਡ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅੱਛਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲਾ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਿਓਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹਿਟਲਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਜਰਮਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਸੀ ਲਾਅ ਦੀ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੰਨਦੇ ਗਏ ਤੇ 4-5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਫਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਪੈਚੁਏਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ 9 to 5 ਉਹਨੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਇਨਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਜਸਟ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਜੌਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਮੋਨਾਰਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਬਸਪੀਅਰ ਦਾ ਉਹ ਰੀਨ ਆਫ ਟੈਰਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਡੈਂਟਨ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲੋਟਿਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਹੈਡ ਐਨਫ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਟ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸਾਡੇ यहाँ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਬੜਾ ਫਜ਼ੂਲ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਨੇ ਹੀ ਇਜ਼ PhD ਉਹ ਤੋਂ ਬਸ ਤੱਕ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ
ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਫਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਿਟਰੇਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 2 ਕੈਂਪਸ ਹਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੀ ਓਰੀਐਂਟਲਿਸਟ ਐਂਡ ਦੀ ਐਂਗਲਿਸਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਰੀਐਂਟਲਿਸਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੇਟਿਵ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ, ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਐਂਗਲਿਸਿਸਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਕਾਲੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਮਕਾਲੇ ਦਾ ਮਿਨਟ ਔਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 1 single shelf of a European library is worth more than the entire literature of Arabia and India combined, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੋਡ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਕਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਟਰੇਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਅ, ਲੀਗਲ ਕੰਡਕਟ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਲਟ ਇਨ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਵ ਐਟ ਵਨ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਾਈਬਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਵੈਗਰੈਂਟਸ, ਨੋਮੈਡਸ, ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ 10 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਸੈਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਲੋਕੇਟਿਡ ਸਮਵੇਅਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬਸ ਐਕਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਬਿਚੁਅਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲਿਟਰੇਟ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰੀਫ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਬੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੀਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਵਰ ਕ੍ਰਾਪਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਸੈਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਲ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋਕਲ ਰਹਿਤਲ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਟਵਿੰਕਲ ਟਵਿੰਕਲ ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆਏ। ਆਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਹੈਗਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਮਸ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਇਜ਼ ਫਾਲਿੰਗ ਡਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਰ ਟੇਮਸ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਚਨਾਬ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਾਈਟੀ ਰਿਵਰ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਇੰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦ ਸੁਣਿਆ ਚੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇਵਾਲਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ।
ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਲਚਰ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ 1835 ਦੇ ਉਹਨੇ ਮਕਾਲੇ ਦੇ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇਹ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਅਰਾਊਂਡ 1918, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਮਗਰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੈਟ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, तो we sometimes demean ourselves. That is where we are wrong. That is what we have to get rid of, because we can have our own settings. We can have our own life that is different from others. Difference is acceptable. So we have to accept this difference. ਔਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੀਮਸ ਹੈਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਨਲੀ ਲੋਕਲ ਕੈਨ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਦ ਗਲੋਬਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।